न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ यादविंदर सिंह। चीन ते भारत नूं लैके लगातार खबरां आ रही ने वख-वख तरीके दे नाल और वख-वख इंटरनेशनल मीडिया के हवाले दे नाल LAC ते पैदा होए विवाद नूं लैके वड्डी खबर है कि फौज दे सरकार ने फौज नूं खुली छूट दी है। खुली छूट आर्मी दी है। हवाई फौज ते नेवी नूं भी अलर्ट ते रहण लई कहा गया है कि फौज अपने मुताबिक चीज़ां देखे। सरकार ने फौज नूं खुली छूट दी है तो आर्मी नूं अलर्ट ते रहण लई कहा गया। नेवी नूं एयरफोर्स नूं स्थिति मुताबिक एक्शन लैण दी छूट दी गई। ITBP के जवानों की तैनाती फौज तय करेगी। रक्षा मंत्री अते तिन्ने फौज मुखियां दी हुई है मीटिंग। करीब 1 घंटे तक मीटिंग चली है। रक्षा मंत्री ने हालात का ब्यौरा लिया, भारत के एक्शन प्लान की चर्चा की है। फौज नूं खुल दी गई है कि फौज अपने मुताबिक चीज़ों नूं अंडरस्टैंड करके अपने मुताबिक एक्शन लै सकती है। सरकार के फरमान की लोड़ नहीं है। स्थिति नूं देख के रिएक्ट करन दी गल कही गई है कि जिस तरह दी स्थितियां ने उहदे मुताबिक फैसले लो। तां लगातार पहला मीटिंग हुई सी। मीटिंग तो खबर ये आई सी कि राजनाथ सिंह नूं पूरी जानकारी दी गई है। हुण खबर आ रही है कि फौज नूं कहा गया है कि सरकार वालों खुली छूट आ, तुहानूं फौज अपने मुताबिक देखे कि स्थितियां की ने बॉर्डर के उत्ते, उन्हां दे मुताबिक रिएक्ट करे। एक्शन लैण की छूट दी गई है कि कोई भी एक्शन अगर फौज तुरंत करना चाहती है तो उहदे ते समय के मुताबिक, स्थान के मुताबिक, स्थितियों के मुताबिक एक्शन लिया जा सकता है। ये गल सूत्रां के हवाले नाल आ रही है। लगातार खबरां जिहड़ियां ने वो वख-वख थावां तो वख-वख हवालियां दे नाल आ रही ने। तलखी वधी हुई है। चीन लगातार एंटर कर रहा बहुत सारिया थावां दे उत्ते और बहुत सारी रिड़के पैदा कर रहा है। नेपाल नूं भी चीन की शह आ ते नेपाल भी लगातार भारत के खिलाफ अपनी बयानबाजी कर रहा है। जिस तरीके दे नाल नेपाल की पार्लीमेंट च एक मता पास करके ये कहा गया कि भारत का उत्तराखंड का इलाका नेपाल के नक्शे च आउंदा। नेपाल का शंकर आनंद साडे पत्रकार जुड़ चुके हैं। शंकर नाल गलबात करते हैं। शंकर, क्या जो मीटिंग हुई है उसमें ये ऑर्डर हुए हैं कि जो आर्मी है वो अपने तरीके से देखे किस तरह की स्थिति है, स्थिति के मुताबिक एक्शन ले? देखिए, निश्चित तौर से देखिए, जिस तरह से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है, इस मामले पर भी चर्चा हुई कि क्या सेना को रोकना उचित होगा या नहीं होना, क्योंकि मौके पर जो मामले की नजाकत को देखते हुए सेना वहां पर अपना उचित कदम उठा रही है। और इतना भी स्पष्ट है कि अगर चीन की सेना अगर भारतीय सेना के ऊपर में अगर हिंसात्मक कार्रवाई करती है तो भारतीय सेना भी उस मामले पर शांत नहीं रहेगी। इतना तो स्पष्ट हो चुका है। लेकिन जिस तरह से ये हालात बने हैं भारत और चीन के बॉर्डर इलाके में, तो इस मामले को ध्यान में रखते हुए कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं भी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और कई जो विदेश के जो दूतावास हैं वो भी इस मामले में भारत और चीन को लगातार इस मामले में संदेश दे रहे हैं कि कोई भी समाधान जो है वो हिंसा से नहीं हो सकता है। लिहाजा इस मामले को आपस में बैठ करके शांति तरीके से इसका निपटारा किया जा सके। लेकिन अगर बात करें चीन की बात करें तो चीन के साथ भी भारत लगातार अपने बातचीत करने का जो एक माध्यम है उसको खोलना चाहती है और वो प्रयास कर रही है लगातार भारत की इस मामले पर बातचीत हो। लेकिन चीन एक तरफ से देखा जाए एक तरफ से बातचीत करने की बात करता है, दूसरी तरफ से इस तरह के धोखेबाजी की मामले को अंजाम देता है। तो कहीं न कहीं चीन के साथ में अब आने वाले वक्त में कई तरह के जो संबंध है उस पर भी भारत का असर पड़ सकता है। और एक तरह से कह सकते हैं कि अब भारत जो है 1962 के पहले वाला भारत नहीं रहा है। अब भारत विश्व स्तर पर एक महाशक्ति के तौर पर उभर चुका है और अगर चीन इस तरह की हरकत को अंजाम देता है तो निश्चित तौर पे भारतीय सेना भी उसका माकूल जवाब देगी। और शायद इसी का तकाजा है कि जिस तरह से चीनी सेना ने धोखे से 20 भारतीय सैनिक के ऊपर में हमला किया, जिसके बाद वो 20 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं, जिसमें कई अधिकारी भी हैं और इस मामले में 17 जवान अभी घायल हैं। लेकिन इस मामले पर
ये भी जानकारी मिल रही है जो विदेशी मीडिया के सूत्रों के हवाले से कि तकरीबन 43 यानी 43 चीनी सैनिक भी इस हमले में शिकार हुए हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए इस मामले पर उसको फिलहाल कुछ नहीं रोका जाएगा, और अगर वहां पर चीन इस तरह की हिंसात्मक कार्रवाई करती है तो अपने सुरक्षा के लिहाज से दृष्टिकोण से भारत के सैनिक भी इस मामले में जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब भारतीय विदेश मंत्री भी लगातार इस मामले में प्रयासरत हैं कि किसी तरह से इस मामले का समाधान निकाला जाए। इसके साथ ही देश के रक्षा मंत्री भी इस मामले पर लगातार प्रयासरत हैं कि इस मामले का जल्द से जल्द एक सही तरीके से निपटारा हो। और इस मामले में औपचारिक तौर पर जानकारी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा गई है, और कल भी दी गई थी और आज भी दी जा रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि मामला काफी अब जो है वहां पर सेंसिटिव हो चुका है, लेकिन इस मामले पर कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था और जो विदेश के जो बड़े जो देश हैं, महाशक्ति देश जो है, चाहे अमेरिका की बात करें, फ्रांस की बात करें, वो भी लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। जी धन्यवाद आपका। ये सन शंकर, साडे पत्रकार शंकर नंद ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਵੀ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆਗਾ। 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਵੀਰੇਵਾਲਾ 'ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੁਖਦ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। 20 ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀਰੇਵਾਲੇ 'ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਵਾਨ, 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਲਦੇਵ, ਕੀ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? जी जादविंदर दसना चाहना, मानसा जिले का पिंड ਵੀਰੇਵਾਲਾ डोगरा है जिसों का 22 साला गुरतेज सिंह जो बहुत ही गरीब परिवार नाल संबंधित सी ते पिछले एक साल तो भर्ती होया सी थरी पंजाब रेजीमेंट दे विच ते दुश्मन फौज नाल लोहा लैंदे शहीद हो गया। परिवारक मैंबरां ने दस्सिया कि उन्हां दा जिहड़ा पार्थिव शरीर है कल तक उन्हां दे पैतृक पिंड ਵੀਰੇਵਾਲਾ डोगरा च पहुंचूगा, जिथे उन्हां दा पूरे उस नाल सरकारी सन्मान दे नाल अंतिम संस्कार किया जाऊगा। फिलहाल पूरे पिंड च सोग दी लहर पाई जा रही। जी जादविंदर, ਧੰਨਵਾਦ ਬਲਦੇਵ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਆ ਕਿ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਹਾਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਲਦੇਵ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜੇ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 3 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਸੈਕਟਰ 25 ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 368 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਤਹਿਤ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਮਹਾਬੱਦਰ ਵਿਖੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਬੰਸ ਸਰਮੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਪਨ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜਾ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੜਸ਼ੰਕਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਨਵੀ ਰੂਹਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਉਪਕਰਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ 5 ਵੀਲ ਚੇਅਰ, 3 ਜਿਹੜੇ ECG ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਰੇਟਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ PPE ਕਿੱਟਾਂ, ਮਾਸਕ ਤੇ ਗਲਵਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਟਾਹਲੀਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦਿਆਲ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ 'ਚ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਨੇ। 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ 6 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 6.5 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 6 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਹਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅੱਜ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ। ਸੁਹੇਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਪਸੀ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ CM ਤੇ DGP ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬਨ 100 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ 'ਚ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਅਜੇ ਚਰਾਲਾ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ PTI ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਉਲਝਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕੈਥਲ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੰਵਰਪਾਲ ਗੁੱਜਰ ਦਾ PTI ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਯਾਮਾ ਆਟੋ ਪਾਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਨਾਰਨੌਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਚੌਪਟਾ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੈਂਟਰ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ 'ਚ 15 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 5 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਡੈਂਟਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਸ਼ਖਸ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਕਠੂਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਿਵਲ ਤੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਵਰਦੀ ਸਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਡ, ਕੁਝ ਨਕਦੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ। ਲੰਬੀ 'ਚ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਦੀ ਭੇਦਭਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਡਬਲ ਮਰਡਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਰਿਹਾ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 48 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਪਈ ਲਾਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਹਿਰੂ ਗੇਟ 'ਚ ਲੋਕ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜਪੁਰਾ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਿਜਾਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੂਰਜ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਆਸ ਤੇ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਮੀਦ
ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਨਾ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। बहुत मुश्किल है जी। 3 सवारियां बिठाने जी, चौथी सवारी अलाउड नहीं है जी। 3 महीने हो गए घर बैठे नूं, बहुत बुरा हाल है जी। बच्चों का भी बहुत बुरा हाल है। किसी मतलब तो किसी तरफ तो सानू कोई सहायता नहीं मिल रही हैगी। 3 सवारियां तो उपर सवारी अलाउड नहीं है। बहुत मजबूर हाँ, अगर असीं अगे किते जाने जी फिर साडे नूं रोकिया जाता है जी भी कित्थे जा रहे हो, किन्नियां सवारियां इदां जी उदां। ਅਸੀਂ मतलब कि बहुत सेवा ही कर रहे हैं जी, बिल्कुल ही जायज़ रेटां ते ही सानू जाना पैंदा है। मतलब सवारी तो ਵੱਧ पैसे मंगते हैं जी, नहीं मिलते जी। पूरे ही पैसे ਅਸੀਂ घाटे नाल भी मतलब किसी की मजबूरी समझ रहे हैं जी। इस टाइम लॉकडाउन च ਅਸੀਂ सेवा ही कर रहे हैं, कोई मतलब वो नहीं है, तेल ਦੇ ਹੀ पैसे लेने हैं जी। बहुत बुरा हाल है ਸਾਡਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਪਸਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰਹੇ। ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ। ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜੀ। ਅਨਲੌਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਆਟੋ ਨੂੰ 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਪੰਨੂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਰਾਹਤ ਘੱਟ ਆਫਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ। ਨਾ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਕੇ ਉੱਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਕਿੰਗ। ਸਿਰਫ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 72 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਫਾਲੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਖੜੀ ਸਮਝੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋ ਹੀ ਗਈ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ FIR ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, FIR ਨੰਬਰ 83 ਸੈਕਸ਼ਨ 188 269 ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਰਭੰਗਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ FIR ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 56 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੇਬਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ E-ਪਾਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ 188 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਰਾਹ ਚੁਣਨਗੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਏਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਜੋ ਲੇਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾਤੇ। ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲੇਬਰ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹਰ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਤਕਰੀਬਨ 69 ਰੁਪਏ 34 ਪੈਸੇ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰੇਟ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਰੇਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਜੇਬ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ 78 ਰੁਪਏ 25 ਪੈਸੇ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 69 ਰੁਪਏ 34 ਪੈਸੇ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18।